1984 کے جو معاملات وہاں پہ ہندوستان میں ہوئے، سیکٹیرین ان کو بھی انہوں نے لکھا، بابری مسجد کا جو ایشو ہوا وہ بھی انہوں نے لکھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو سکھوں کے ساتھ کیا گیا 2001 میں وہ بھی انہوں نے اس میں تحریر کیا۔ اور اس کے بعد ایک پراپر ہندوستان کے اندر جو پچھلے 10-15 سال سے یہ جو حکومت ہے مودی صاحب کی، اس حکومت کا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ یہ مذہبی طور پہ انتہا پسند ہے، اور ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہندوتا مائنڈ سیٹ ہے جو عمران خان صاحب نے پوری دنیا میں ان کے اوپر لوگوں کو انلائٹ کیا کہ بیسکلی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ہٹلر سے انسپائرڈ مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ بالکل اس طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں کہ نسل کشی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور نسل کشی یہ کس کی کر رہے ہیں؟ سکھوں کی کرنا چاہ رہے ہیں، اقلیتوں کی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہندوستان کو جو اس کی ایسنس سے جس بنیاد پہ ہندوستان بنایا گیا کہ ہندوستان جو ہے وہ سیکولر ریاست ہوگی، اس ریاست کی سیکولر پوائنٹ آف ویو کو ہی ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ نہرو کو بھی گالیاں دیتے ہیں، یہ گاندھی کو بھی گالیاں دیتے ہیں، یہ جتنے بھی کانگریس کے بڑے لیڈر تھے اور ہندوستان کے خالق لیڈر جو تھے ان کو یہ گالیاں دیتے ہیں، اور صرف ایک آدمی کو، بیلا بھائی پٹیل کو، جو ایک انتہا پسند ٹائپ کا آدمی تھا، اس کو یہ اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ مطلب اس کے اندر بھی ان کا پرابلم یہ ہے کہ ہندو کے اندر صرف ایک جو ذات ہے اس کی سپریمیسی چاہتے ہیں، برہمن ذات کی، باقی جو دلت ہے ان کو تو بالکل جینے کا ہی حق نہیں دیا ہوا۔ اور دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کا ایشو یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بہت سارے، اس وقت ہندوستان گھیرا ہوا ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے مسائل ہیں، اور صوبہ جو بنگال کا ہے جو بنگلہ دیش کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ صوبہ ویسے ہی ان سے الگ ہونا چاہتا ہے۔ پھر یہ جو باقی ہندوستان کے اندر آسام کا ایشو ہے، اور اسی طرح سے خالصتان کا ہے، اور باقی جو وہاں پہ ایک سیپریٹسٹ موومنٹس چل رہی ہیں وہ ساری اسی بنیاد پہ چل رہی ہیں کہ ہندوستان کے اندر یہ جو مودی صاحب جب سے آئے انہوں نے سکویز کر دیا ہے، ہندوستان کا میڈیا آزاد نہیں ہے، ہندوستان کے اندر کوئی شخصی آزادی نہیں ہے، کوئی قانون کا وہ جو ہے نا عمل دخل اس طرح نہیں ہے، اور ایک پراپر طریقے سے جکڑا ہوا نظام ہے، اور اس میں جو اقلیت خصوصاً مسلمان جو ہے وہ 40 کروڑ مسلمان جو ہے ان کو تو بلو دا مین ان کی لائف انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اور یہ جو لیڈر آپ کو نظر آتے ہیں جو اکبر اویسی وغیرہ، یہ جو ٹی وی پہ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سارے جو ایم پیز ہیں جو وہاں پہ اسمبلیز میں بیٹھتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ آپ یہ بتائیں کہ سکھ بات نہیں کر سکتا یا کرسچن بات نہیں کر سکتا، تو مسلمان کو تو یہ ویسے ہی مسلمان کے خلاف ہیں، تو وہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ان کو یہ برائب کر کے یا پھر ان کو انہوں نے ڈرایا ہوا ہے، وہ بات بھی مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف کرتے ہیں۔ لیکن اگر عام ہندوستانی مسلمان کی اگر آپ بات کریں تو وہ پاکستان کو اپنی انشورنس پالیسی سمجھتا ہے۔ اسی طرح کشمیر کے اندر بھی آپ مسلمان جتنے بھی وہاں پہ ہیں، تقریباً 40 کروڑ مسلمان، وہ پاکستان کی مضبوطی میں اپنی بقا سمجھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان اگر مضبوط ہوگا تو ان کی بقا یہاں پہ ہوگی، اور ہندوستان کی جو پوزیشن ہے اگر یہی مودی کا سسٹم چلتا رہا، سیکولرزم ختم ہو گیا اور وہاں پہ جو ہندو کی برتری اگر ثابت کرنے کی کوشش کی، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہندوستان کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوگی، مودی ہی ہندوستان کے لیے کافی ہوں گے۔ اور مودی اس وقت جو دیکھیں بڑھ کے ماری انہوں نے پاکستان کے خلاف، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہیں سے اس کو سپورٹ نہیں ملی، نہ اس کے پاس اب چائنا پاکستان کے ساتھ فور فرنٹ پہ آگے کھڑا ہوا، رشیا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا، امریکہ کا بیان آپ کے سامنے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا کہ پاکستان سے آپ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت مودی کو، جو اس نے پوری 15 سال سے یہ باتیں کرتا رہا کہ جناب ہم پاکستان کو تنہا کر دیں گے، ہم اس کو ڈپلومیٹک اس کو کم کر دیں گے۔ اب مودی میں اگر ہمت ہے تو وہ وہاں پہ بند باندھ کے دیکھے، جو اس نے کہا نا کہ سندھ تاج معاہدے کو میں ختم کروں گا، وہ وہاں پہ کوئی ڈیم بنا کے دیکھے، جہاں ڈیم بنائے گا وہاں پاکستان کا میزائل جائے گا۔ یہ بات کلیئر ہے، اگر پانی روکا گیا تو یہ ایکٹ آف وار ہے، یہ کلیئر بات ہے۔ مودی میں اگر ہمت ہے تو وہ دوبارہ پاکستان کے طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں۔ 65 میں مارا، ان کو بگایا یہاں سے، 71 میں انہوں نے سازش کی، اس کے باوجود بھی یہ ذلیل ہوئے، اور اس کے بعد 99 میں اندر گھس کے مارا ان کو، اور لاکھوں ان کے، اب ہزاروں کی تعداد میں فوجی ان کے وہاں پہ مارے گئے۔ اور ان فوجیوں کو پتہ ہے کہ 99 کارگل وار میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا،
वो टेक्निकल बेसिस के ऊपर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होगी, अदरवाइज तो इट वाज फिनिश्ड गेम। और कश्मीर तो हो गया था उसका फैसला 99 में कारगिल में। तो उसके बाद अभी भी इनको ये जो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब उनके वो जहाज़ 2 क्रॉस करके आए तो एक इधर उनका जहाज़ गिरा और दूसरा उधर इंटरसेप्ट हुआ। तो ये इनकी फ़ौज को भी पता है। और दूसरा एक बात याद रखें कि मुसलमान जो होता है, जो कमज़ोर से कमज़ोर ईमान वाला मुसलमान, वो ये समझता है कि उसको जन्नत में जाना है। और जन्नत में जाने का सबसे आसान तरीका यह है कि किसी गैर मुस्लिम काफिर की गोली से उसकी शहादत हो जाए। तो पाकिस्तानी सिपाही जो है वो शहीद होने के लिए लड़ रहा है। पाकिस्तानी सिपाही आपकी तरह अपने बका के लिए नहीं लड़ रहा। और दूसरा ये बात याद रखें, हिंदुस्तान के लोग अगर पाकिस्तान से आप पंगा लेंगे तो पाकिस्तानियों को तो आप कहते हैं हम ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तानी तो बिल्कुल खुशी से ख़त्म होना पसंद करेगा, लेकिन बचेंगे आप भी नहीं। पाकिस्तान के ऐसे मिसाइल, ऐसी एयर फोर्स टेक्नोलॉजी, आप अपने फौजियों से पूछ लें कि एयर फोर्स की इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन किसकी है, पाकिस्तान की या हिंदुस्तान की है। तो मुकाबला बनता ही नहीं है। और दूसरा, मीडिया वार में आप देख लें कि आपने पाकिस्तानी चैनल बंद किए और पाकिस्तानियों ने आपके टीवी चैनलों के ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने फ़ौज के तराने चला दिए। और दूसरी साइड पे आपने देखा होगा कि पाकिस्तानियों ने मीम्स वार के अंदर आपकी तो सत्यानाश कर दी। आज पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हमने कपड़े सिलवाने हैं क्योंकि मोदी ने जंग का ऐलान किया है। पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने गुस्ल करना है, मोदी पानी नहीं बंद करना। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मोदी जनाब 2-3 दिन दे दो, 2-3 दिन के बाद जंग कर लेना। मतलब वो दे आर एंजॉइंग। आपका कोई खौफ, कोई ख़तरा आपके लोगों में तो है, लेकिन इस साइड पे किसी आदमी के अंदर नहीं है। ये पता है क्यों है? ये ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत है, ये इस वजह से है। और दूसरी जो इसको अगर ग्रेटर पर्सपेक्टिव में आप देखें तो ग़ज़वा हिंद की जो हदीस है वो तो आप ये देख लें बांग्लादेश के मुसलमानों पे भी है, वो अपना नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर, श्रीलंका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर मौजूद मुसलमान, वो सारे उस हदीस के वारिस हैं। और वो हदीस, वो लड़ाई आप लोगों के साथ लड़नी है, हिंदुओं के साथ लड़नी है। तो मुझे ये बताएं कि क्या एग्जिस्टेंस होगी। बेहतर यही है कि अगर तुमने अपनी ज़िंदगी यानी अजीज़ रखनी है, मुल्क के बारे में, जैसा कि आप लोग चाहते हैं कि आपके मुल्क में ज़िंदगी बचे और आप आगे बढ़ें, तो दोनों कोशिश यही करो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तल्लुकात डेवलप करो। गुर्बत के ख़िलाफ़, भूखमरी के ख़िलाफ़ जंग से किसी की जीत नहीं होगी। मिल के जंग करनी चाहिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बिज़नेस करना चाहिए, आपस में लोगों को आपस में मिल मिलाप करना चाहिए। एक दूसरे को फतह आप नहीं कर सकते। आप अपनी एग्जिस्टेंस रखें, पाकिस्तान अपनी एग्जिस्टेंस रखे, सराउंडिंग के जो नेबरिंग कंट्री है वो अपनी एग्जिस्टेंस है। आपके लोग हैं, टके के लोग जो है मीडिया पे बैठ के कभी बांग्लादेश को वो कर रहे थे। बांग्लादेश भी अभी आप पे भारी होगा, वो भी मुसलमान है और पक्के मुसलमान है। उन्होंने साबित किया कि वो कैसे इकट्ठे होते हैं और वो भी आप पे भारी होंगे। ये बात आप छोड़ें, जज्बा बंगालियों का जो है ना वो पाकिस्तानियों से भी बढ़ के है। तो ये कोई आपका मुकाबला नहीं है। ना आप बांग्लादेश से पंगे करें, ना आप नेपाल से पंगे करें, और पाकिस्तान से तो आपकी हैसियत ही नहीं बनती कि आप पंगा करें। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आपको भी अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा और मुल्क को अगर आगे लेके जाना है, मुल्क के अंदर अपनी 80 करोड़ से ज़्यादा लोग आपके गरीब हैं और बात आप पाकिस्तान पे करते हैं। 15-20 अरबपतियों की बुनियाद पे आप पूरे हिंदुस्तान की समझते हैं कि उसकी GDP इंक्रीज़ हो गई है। इस तरह नहीं है। लोगों को पता है कि आपकी क्या हैसियत है। पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग टैक्स नहीं देते, लेकिन जो वेल्थ की क्रिएशन है वो पाकिस्तान के अंदर आपसे ज़्यादा है और पाकिस्तान का बिजनेसमैन आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये कोई मिलाप नहीं है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का। दोनों की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए और दोनों के दरमियान एक अच्छा ताल्लुक होना चाहिए, जिस तरह यूरोप के अंदर हुआ। एक दूसरे के शदीद मुखालिफ लोग भी उन्होंने अपने मुस्तकबिल के लिए वहाँ पे बैठ के सेटलमेंट्स की और आप देखें कि यूरोपियन यूनियन बना। इसी तरह से ये जो एशिया का जो सारा रीजन है जहाँ पे अरबों की तादाद में लोग रहते हैं, ये लोग भी मिल के अगर चलें तो ये मुल्क, ये एशिया, ये कि सुपर ताकत भी बन सकता है और यहाँ के लोगों की लाइफ के अंदर भी बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। आप लोग क्या समझते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत शुक्रिया।